مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم بات کریں گے خداوند کے فضل سے کہ خداوند کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں تیموتھیوس کے نام کا جو پولس رسول نے خط لکھا ہے، دوسرا خط ہے اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ایک حوالہ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ دیکھیں، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہم صرف اتنے پارٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ خدا نے جو کلام ہمیں دیا ہے، یعنی جو صحیفہ، یہاں پہ جو الہام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دی بریتھ آف گاڈ، خدا کا سانس۔ یعنی ایک ایماندار جو ہے اس کی زندگی کے اندر خدا کا کلام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح جب آدم کو خدا نے بنایا تھا اور وہ مٹی کا صرف ایک پتلا تھا، اور خدا نے اس مٹی کے جو پتلا تھا اس کے اندر سانس پھونکا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ جیتی جان ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، آج بھی انسان جس طرح وہ بننے سے پہلے مٹی کا صرف ایک بت تھا، اس میں زندگی نہیں تھی، خدا نے اس میں اپنا سانس پھونکا اور وہ زندہ ہو گیا۔ آج بھی ایماندار جو ہیں، خدا کے ساتھ جو لوگ چلنے والے ہیں، بعض اوقات ان کی زندگیوں کے اندر اس طرح کے لمحات آ جاتے ہیں کہ جس طرح وہ مٹی کا بت تھا، ان کی زندگیوں کے اندر کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، ان میں زندگی، ان میں سانس باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہ جو خدا کے کلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، الہام، اس کا مطلب ہے گاڈز بریتھ، خدا کا سانس۔ تو جب ایماندار خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، جب آپ خداوند کے کلام کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو آپ سنتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ خدا کا سانس آ جاتا ہے۔ اور خدا کا سانس بہت، آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ مردہ اس مٹی کے پتلے میں جان ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے، تو آپ کی سچویشن کچھ زیادہ خراب نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا، پڑھ رہا تھا بائبل مقدس میں سے کہ جب حزقیل کو خدا، حزقیل نبی کو سوکھی ہڈیوں کی وادی کے اندر لے کے گیا، خدا نے اس کو کہا کہ آدمزاد تو کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے خداوند یہ ہڈیاں ہیں اور یہ نہایت سوکھی ہوئی ہیں۔ خدا نے اس کو کہا کہ اس پہ نبوت کر اور خداوند کا کلام ان پہ بولنا شروع کر دے۔ اور یاد رکھیے، اگر وہ سوکھی ہڈیاں جو نہایت سوکھی ہوئی ہیں، اگر خداوند کے کلام کی آواز کو سن کے، اگر اس الہام سے جو خدا کا زندہ کلام ہے، خدا کا سانس ہے، اگر وہ سوکھی ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، تو آپ کے بچوں کے، اگر وہ پڑھائی میں ان کے دماغ، ذہن ان کے ڈل ہیں، اگر وہ پڑھ نہیں رہے، اگر ان کے ذہن چل نہیں رہے، تو یقین کیجئے ان کو خدا کا کلام دیجئے۔ دنیا داری کے لوگوں کے اندر طرح طرح کے کنسپٹس پائے جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سرکولر ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، وہ اہم ہے، اس کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر، لیکن اگر اس کے اندر بھی کامیابی چاہیے تو یشوع کو خدا نے ایک فارمولا بتایا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، تب ہی تو خوب کامیاب ہوگا اور تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ آج ہمارے بچوں کو ضرورت ہے، آج ہماری یوتھ کو ضرورت ہے اپنی زندگی کے اندر اس الہام کو، اس خدا کے سانس کو لینے کی۔ اور میرا ایمان ہے، اگر ایک ایماندار اپنی زندگی کے اندر خدا کے الہام کو، خدا کی سانس کو لے لے، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی کی مردہ چیزیں زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے اکثر لوگ کرتے کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مسیحی جوڑا تھا، اور جو بیوی تھی، اس کو اس کے شوہر نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، خدا کے خادم کو، پادری صاحب کو نا، ہم اپنے گھر میں دعوت پہ بلاتے ہیں۔ تو ہوا کیا، انہوں نے پادری صاحب کو اپنے گھر میں دعوت پہ بلایا، کرسمس تھا۔ پادری صاحب آئے، انہوں نے کھانا کھایا، اور وہ کھانا کھانے کے بعد چلے گئے ان کے لیے دعا کر کے۔ تو ان کے گھر میں ایک سونے کا چمچ تھا۔ تو جب وہ جیسے پادری صاحب چلے گئے نا، ان کے گھر سے وہ سونے کا چمچ غائب ہو گیا۔ انہوں نے ڈھونڈا، ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن سونے کا چمچ نہیں ان کو مل رہا۔ تو جب بڑی انہوں نے سٹرگلز کی، نہیں ان کو ملا۔ پھر جو بیوی تھی نا اس آدمی کی، اس نے کہا کہ مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے، پادری صاحب ہمارا سونے کا چمچ اٹھا کے لے گئے، اپنی پاکٹ میں ڈال کے لے گئے۔ لیکن انہوں نے پادری صاحب کے ساتھ بات نہیں کی، وہ دل ہی دل میں اس پہ سوچتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے رہے، کرتے کرتے وہ بڑے پریشان رہے۔ اور اگلا کرسمس آ گیا، تو وہ جو آدمی تھا وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے
کہ हाँ भी कर्मा वाली है, बुलाएं फिर पादरी साहब को, अगला क्रिसमस आ गया। तो वो पता क्या कहती है, कहने हूँ साधो और पादरी साहब हमारी कोई और चीज उठा के ले जाए। तुझे याद नहीं पिछले साल पादरी साहब आए थे हमारे घर में और वो सोने का चम्मच हमारे घर से उठा के ले गए थे। तो वो कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इंसान है, हो सकता है कि उनसे गलती हो गई हो। जब वो आएंगे हम उनको बुलाएंगे अपने घर दावत पे और उनसे पूछ भी लेंगे कि पादरी साहब क्या आपने हमारा सोने का चम्मच उठाया था। तो बड़ी मुश्किल से ना मतलब ये बात मैनेज हो गई उनकी और उन्होंने पादरी साहब को अपने घर में बुला लिया। हुआ क्या, पादरी साहब जब आए हैं वो खाना खाने बैठे हैं, तो खाना खाने से पहले वो जो दोनों मियां बीवी हैं कहते हैं पादरी साहब आपको पता है कि पिछले साल से ना हम आपके साथ कुछ नाराज है लेकिन आपने पूछा नहीं। तो वो पादरी साहब कहते हैं हाँ मुझे लग रहा था, लेकिन आप मीटिंग्स में भी आते तो रहे हैं, लेकिन मुझे ना कोई टाइम नहीं मिला कि मैं आपके साथ ये बात कर सकूं। तो पादरी साहब कहते हैं हाँ जी बताओ आप क्यों नाराज थे मेरे साथ। तो वो औरत कहती है देख ਹੁਣ ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ही नहीं। वो कहते नहीं फिर भी मुझे बताओ तो सही। कहते पादरी साहब नाराज क्यों ना हूं, आप पिछले साल हमारा सोने का चम्मच उठा के ले गए थे। और हुआ क्या, वो पादरी साहब अपना सर पकड़ के बैठ के रोना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं पादरी साहब रोवो नहीं, साडा सिर्फ ना सोने का चम्मच वापस कर दो, ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं कहते किसी ਨੂੰ नहीं दस दे। वो पादरी साहब कहते हैं ओ भाई बहन मैं रो इसलिए नहीं रहा कि तुमने मुझ पे सोने के चम्मच के चोरी करने का इल्जाम लगाया था, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब पिछले साल मैं तुम्हारे घर में दावत पे आया था तो मैंने इधर वो पड़ा हुआ था आपके टेबल पे वो आपका सोने का चम्मच और इधर पास बाइबल भी पड़ी हुई थी और मैं जाते हुए उसको उठा के आपके उस बाइबल में रख गया था। मुझे रोना इस चीज का आ रहा है कि 1 साल गुजर गया है लेकिन आपके घर में बाइबल मुकद्दस अभी तक खुली नहीं है, आपने साल पूरा बाइबल खोल के नहीं देखी, अगर उसको खोल लेते तो आपको पता चल जाता आपका सोने का चम्मच कहां छुपा हुआ था। यही आजकल बाज ईमानदारों का हाल है। वो इल्जामात कई दफा खुदा के खादमों पे लगाते हैं, कई दफा दूसरों पे लगाना शुरू कर देते हैं, फलाने ने कुछ कर दिया हम पे, फलाने ने कुछ कर दिया है, लेकिन इसमें कसूर अपना होता है कि खुदा का कलाम जो हमारी बरकत का है इसको खोल के देखिए, इसमें जिंदगी है, इसमें खुदा का सांस है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपके खानदानों में आपके बच्चों में जिंदगी नहीं आ जाएगी, मुर्दापन खत्म हो जाएगा। अगर वो सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, अगर वो आदम जब वो मिट्टी का पुतला था उसमें जब खुदा ने ये सांस फूंका तो वो जिंदा हो गया, आपकी कंडीशंस बदल सकती हैं। लेकिन बात यह है कि जो खुदा का इल्हाम है, खुदा का सांस है, क्या मैं इसको अपने अंदर ले रहा हूं कि नहीं। और इस तरह अगर कोई भी आप जाते हैं, अगर आप मोबाइल लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, तो कुछ भी अगर आप नया लेते हैं उसके साथ एक छोटी सी बुक आती है और उस पर लिखा होता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको मोबाइल में अगर सिम डालनी नहीं आ रही, किसी इसके फंक्शन का पता नहीं चल रहा, अगर आपको फ्रीजर जो है या रेफ्रिजरेटर चलाना नहीं आ रहा, तो इसके साथ जो बुक छोटी मैनुअल बुक दी होती है उस पर लिखा होता है कि किस तरह इसको ऑपरेट करना है। अगर खुदा ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है, खुदा ने अपना ये जिंदा कलाम आपको दिया है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ये खुदा का कलाम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा मसाइल कहाँ पे हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मसाइल हैं, उनका हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन होगा तब जब आप इस इल्हाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे। दाऊद के बारे में अगर आप दाऊद बादशाह के बारे में पढ़ें, ज़बूर नंबर 119 में उसने बार बार खुदा के कलाम की तारीफ की हुई है। खुदा का कलाम उसने कहा मेरी राहों के लिए रोशनी है, मेरे कदमों के लिए चिराग है। उसने नौजवानों को भी कहा है अगर तुम पाक रहना चाहते हो, गुनाह से बचना चाहते हो, खुदा का कलाम अपनी जिंदगी के अंदर ले लो। तो प्लीज इस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर लेके आइए। खुदा का कलाम जो खुदा का इल्हाम है इसको अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए, अपनी बरकत के लिए लीजिए, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी मुर्दा चीजें जिंदा हो जाएं, आपके मुर्दा हालात बाबरकत हो जाएं, आपके बच्चे बाबरकत हो जाएं, आपकी जिंदगियां बाबरकत हो जाएं, आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस बाबरकत हो जाएं। सो प्लीज खुदा के कलाम को पढ़िए, इस पे गौर कीजिए, इस पे अमल कीजिए। खुदावंद आपको ऐसा करने का फजल दे। गॉड ब्लेस यू।